کہ آپ کو اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں ہے، آپ کی کابینہ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ نمبر 2، ایک لودھرا سے ایم پی ہیں عامر اقبال شاہ، ان کا استعفیٰ آ جاتا ہے، ایک اور ایم پی اے کا استعفیٰ آتا ہے، ایم پی اے استعفے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 3، خیال کاسترو نامی ایم پی اے کو آپ نے وزیر بنایا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ نے کب اس کو وزیر بنا دیا۔ آپ نے اپنے اتحادی پارٹی جن کی اکثریت ہے، آپ نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اب پی ٹی آئی کی جو اراکین کی اکثریت ہے وہ اسمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی، وہ کہتے ہیں ہمیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا گوارا ہے، مگر اپنے نام کے ساتھ ایم پی اے کا ٹیگ ہٹوانا گوارا نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی مختلف گروپس میں بڑھ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے سامنے جاتے ہیں، سارے حاجی نمازی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ اختلاف رائے کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ خان صاحب سے تلخ باتیں سننا، ڈانٹ ڈپٹ سننا، اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا کہ وہ عمران خان کی موجودگی میں کہہ کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، اسمبلیوں کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے۔ اب میجورٹی ممبرز اگر نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو وہ اب گروپس میں بڑھ چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں، اور وہ اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ ان کو ان کے حلقے کی عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ان ساری چیزوں کے باوجود گورنر پنجاب نے، میں سمجھتا ہوں، بڑی بردباری، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ کوئی بھی غیر آئینی، غیر قانونی قدم اٹھانے کو نہ تیار ہے نہ انہوں نے اٹھانا ہے۔ ایک ایک قدم انہوں نے قانون کے مطابق اٹھایا، اور آج جو لیٹر لکھا اس کا مقصد کیا تھا؟ قانون کے مطابق تو وہ پابند نہیں تھے۔ قانون میں یہ گنجائش اور آئین کے تحت یہ گنجائش ہے کہ اگر مقرر کردہ وقت اور مقرر کردہ دن پر وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ یہ آئین اور قانون کی منشا ہے، اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ یہ بالکل کلیئر ہے، آئین اور قانون میں کوئی ابہام نہیں ہے، مگر پھر بھی گورنر پنجاب نے یہ بہتر جانا کہ اپنی قانونی پوزیشن کو واضح کر دیا جائے، آئین اور قانون کے مطابق جو انہوں نے اقدامات اب تک اٹھائے ہیں ان کی وجوہات کو بیان کیا جائے، اور اس پر لکھا باقاعدہ اس کی کاپی وزیر اعلیٰ کو بھجوائی۔ یہ بات ہے جن کی بنا پہ آپ کو کہا گیا کہ اعتماد کا ووٹ دیں، جو آپ نہیں لیا اس کا جو کانسیکوینس ہے، جو نتیجہ ہے، وہ درج ذیل ہے، انہوں نے اس کو درج کر دیا۔ یہ گورنر پنجاب کی سوادید ہے کہ وہ کب آئین کی خلاف ورزی، قانون کی خلاف ورزی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ اس کا عملی ہے اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا۔ ان کی سوابدید ہے کہ وہ کل کرنا چاہیں، کرنا چاہیں، کب کرنا چاہیں، یہ اپنی مرضی، اپنی منشا ہے، اور اس پہ نہ ان کو ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے نہ مجبور کیا جا سکتا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آج باتیں چل رہی ہیں کہ ہم صدر کو دیکھ رہے ہیں کہ گورنر کو آپ ہٹا دیں۔ کاش فواد چودھری صاحب نے قانون پڑھ لیا ہوتا۔ آپ، میرا خیال ہے، کے جی کلاس سے جب سے آپ جھوٹ بول شروع کیا ہے اور زندگی بھر آپ کے ساتھ نکلا، تو مجھے یہ بتائیے یہ کس آئین کی حق میں درج ہے، کس قانون میں درج ہے؟ صدر پاکستان گورنر کو ہٹا سکتے ہیں؟ مذہقہ خیز بات ہے، اور ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے گورنر نے کی خلاف ورزی کر دی، گورنر نے غیر آئینی اقدامات کے خلاف صدر کو خط لکھ دیا ہے۔ کیا ہمیں آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے غیر آئینی اقدامات ہیں جو گورنر پنجاب نے اٹھائے یا وہ اٹھا رہے ہیں؟ نہ آپ کو آئین کا پتہ ہے، نہ آپ کو قانون کا پتہ ہے، نہ آپ کو اپنی پارٹی کا پتہ ہے، نہ اپنے میدان کا پتہ ہے۔ اعتماد کا ووٹ لینے سے آپ ایوان سے بھاگ گئے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا، کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں گورنر کو خط لکھ دیتے کہ جی ہم یہ 48 گھنٹوں میں نہیں لے سکتے، ہم جمعرات کو لے لیں گے، تو چلیں، شاید ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جی لے لیں، مگر یہ یقین کی تعداد آپ سے انشاءاللہ قیامت والے دن تک پوری نہیں ہوگی، کیونکہ 186 اراکین کی حمایت آپ کو حاصل رہے گی۔ آپ
بات کی جائے تو آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے. آپ کس فکر میں بطور وزیر اعلیٰ؟ آپ کو تو یہ حاصل نہیں ہے. اور اتنی سی بھی اگر کوئی ڈیسنسی، کوئی کرٹسی، کوئی خیال ہوتا نارمز کا تو پرویز الہی صاحب استعفیٰ دے کے گھر چلے جاتے. یہ نوبت آ گئی ہے کہ ان کو اب استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ آئینی قانونی طور پہ وزیر نہیں ہے. بس اس بات کی دیر ہے کہ گورنر صاحب کا فیصلہ ان کو ڈیسٹیفائی کرنے کا. امید ہے وہ جلد تھے. اگر یہ 12 کروڑ آبادی کا صوبہ جس کو آپ نے ماجد بنا کے رکھ دیا، آج بھی آپ نے ایل ڈی اے کی میٹنگ کی ہے، وہ ہم کو مائنہ کا گرین کیا ہے، براؤن کیا ہے، اور آپ کے صاحبزادے نے کتنے پکڑے ہیں اس کو براؤن سے گرین. یہاں سارے جدیدہ صحافی موجود ہیں، سب کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ کس کو مونوفائی کو کس طرح دیا گیا ہے. گرین ایریا وہ ہوتا ہے جہاں پہ کاشتکاری کی جاتی ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہوتا ہے، ادھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں بن سکتی. اب آج لاہور کا ماسٹر پلان اپروو کیا اس ڈر سے کہ اگر رات کو میں ڈی نوٹیفائی ہو گیا میں جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو اربوں کا فائدہ دے جاؤں. سن 2050 کے لیے لاہور کا ماسٹر پلان آج اپروو ہوا ہے. اس میں لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں گرین ایریا کو براؤن کیا گیا ہے. اپنی من پسند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے لیے بولیاں لگائی گئی ہیں کہ اربوں روپیہ لے آؤ اور یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اپنی بنا لو. جن لوگوں نے ماضی میں گرین ایریا میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی تھی ان کو بھی یہ قانونی حق حاصل ہو گیا ہے. ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو ریگولرائز کر دیا گیا ہے. اور لوگ بات کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا، لوگ بات کر رہے ہیں کہ سابقہ خاتون اول کا اس میں شہر جدہ سے عمران خان صاحب نے جمعے تک ٹائم دیا تھا کی تحلیل کے لیے. یہ کام اور بیوپار ہو رہا ہے کہ جمعے تک ٹائم کیوں دیا جاتا ہے؟ اپنی طرف سے وہ کوئی شاید کرتی ہوں گی کہ جی یہ اچھا مہورت ہے برا مہورت ہے، میں نہیں جانتا. مگر پیچھے کاروبار یہ ہو رہا تھا کہ لاہور کا ماسٹر پلان اپروو کرنا تھا. ہمیں نہیں سمجھ ان باتوں. آپ کا کیا خیال ہے جو یہ مکروہ دھندا ہو رہا ہے، جو کالا دھن کھایا جا رہا ہے، آج کیوں لاہور کا ماسٹر پلان اپروو کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی دھیر نگری ہے تو اس لیے ہم نے پہلے بہت برداشت کیا، کریں گے. شہباز شریف صاحب کا الیکشن روکا گیا، حلف روکا گیا، کابینہ کو روکا گیا. اس کے بعد 25 ووٹ جو حمزہ شہباز کو ڈلے وہ گنتی شمار نہیں. جو 10 ووٹ چودھری شجاعت کہتے رہے کہ 10 ووٹ نہیں ڈلنے، وہ گنتی میں شمار ہوئے. ہم عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوئے، عدالتوں کے سامنے سرنگو رہے کہ جو عدالت کا حکم تھا منوعن تسلیم کیا، اس پہ برآمد کیا. مگر بھی آئین اور کے پابند ہیں. فواد چودھری اور میاں اظہر کا بیٹا گورنر میاں اظہر کا، جن کو میاں نواز شریف نے گورنر بنایا تھا، ان کا بیٹا کیا نام ہے اس کا، وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں غیر اقدام اٹھایا. میرا سوال ہے کون سا اٹھایا بتاؤ، اور سر کے پاس کون سی یہ بھی بتا دو. اور یہ اربوں روپیہ جو مونس کے پاس جا رہا ہے یہ قوم بتائیں آ کے. تو بات یہ ہے اتحاد کے ووٹ آگے ہیں، اتحاد کا ووٹ لینے سے آپ گریزاں ہیں کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے. تو اس لیے ذلیل تو انشاءاللہ بہتر ہے کہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں. کی جواب دید ہے، ہم انتظار کریں گے کہ گورنر صاحب فیصلہ کر دی. شریف صاحب بھائی ابھی بھی اگر شیروانی صاحب دیر رہ کے آئے ہیں ویٹ کر رہے ہیں، آپ ساری فیال کو پتا بھی ہے. آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو نوٹیفائی کیوں کیا جا رہا؟ جس طرح آپ نے الزام لگایا کہ جمعے تک کا ٹائم دیا گیا ہے، اگر آپ ٹائم دے رہے ہیں تو یہ بھی کوئی ڈیل کا حصہ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کا خط لکھنے کا کام میں سمجھتا ہوں دانش مندانہ تھا کہ انہوں نے دیا کہ جی یہ قانونی لوازمات آپ نے پورے نہیں کیے. تو مجھے یہ لگتا ہے خط میں نوٹیفیکیشن میں ان کو لگتا ہے قانونی طور پہ تھوڑا گیپ ہونا چاہیے کہ ایک ہیڈر لکھا ہے اس کا ریئیکشن آئے نا، پتہ ہے
तो गवर्नर साहब बिल्कुल सियासी तौर पे एक्ट करते हैं, ही इज नॉन पार्टिसन, बिल्कुल। वर्मा साहब ने काला धब्बा लगाया गवर्नर हाउस के ऊपर, दागदार किया गवर्नर हाउस को, मगर आप फरीन है कि बलीगुर रहमान साहब अभी तक आइन और कानून के पाबंद हैं और वो इंशाल्लाह रहेंगे और वो कोई गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाएंगे और वो सियासी मुखालफिन को भी तासर बिल्कुल दुनिया में लेना चाहते हैं कि उनको फौरी जो है वो हमने कोई मौका नहीं दिया। तो वो एक खत लिखा है, उसमें कानूनी बात है, कल को ये मामला अदालतों में भी जाएगा, तो इसलिए वो हर कदम जो है आइन और कानून के मुताबिक उठा रहे हैं। पाबंद है आइन पाकिस्तान पर अमल दरामद की। इस वक्त गवर्नर साहब की जो लेटर था वज़ीर ने इस बात का वक्त नहीं लिया और वो वज़ीर आला नहीं रहे। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा एक आईनी सरबराह से महरूम है, तो क्या गवर्नर साहब ये डीनोटिफाई ना करके गैर कानूनी इकदाम नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 18वीं तरमीम ने आपने खुद गवर्नर साहब को बिल्कुल एक डमी बिठा दिया है, इख्तियार नहीं है गवर्नर साहब के पास कि वो डीनोटिफाई कर सकते। देखिए, गवर्नर साहब की स्वाबदीद है, वो कब डीनोटिफिकेशन करना चाहते हैं, कल करना चाहते हैं, परसों करना चाहते हैं। आइन में उनको वक्त का पाबंद नहीं किया गया और उन्होंने आज एक खत लिखा है, कानूनी तौर पे लिखा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आइनी कानूनी तौर पे परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे, उनको इत्मीनान हासिल नहीं है, इसलिए कह रहे रिजाइन करके चले जाएं, वरना गवर्नर साहब के पास स्वाबदीद है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर की बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और जिस तरीके से वो मामलात को लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गैर कानूनी ऐसी बात है। वो बिल्कुल अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मगर वो उसको स्वाबदीदी इख्तियार कहते हैं इसलिए कि उनकी स्वाबदीद है। अच्छा, ये बताइएगा अता भाई कि इस वक्त आपने कहा आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे अपने ओहदे पर, वो तो बात एक साइड पे होगी। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो शोर मचा हुआ है वो खान साहब की कोई ऑडियोज और कोई वीडियो का शोर मचा हुआ है, क्या उनको बेस बनाकर हुकूमत कोई केस तैयार करने की कोशिश कर रही है? एक सवाल ये। दूसरा, अगर आप आज नहीं कल नहीं जब भी हुकूमत में आते हैं तो आप ये कह रहे हैं जो अरबों रुपए की दिहाड़ी रातों रात लगाई गई है, इसको आप रिवर्स करेंगे, इस पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, तमाम तर तवज्जो इस वक्त पंजाब के मामलात पे है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इस पे फोकस रहें। जो अरबों की दिहाड़ी लगाई गई है, इस पे एक कमीशन ज़रूर बनना चाहिए। और ये एक नहीं है, आप पता कर लें कि जो 150 गाड़ियाँ टोयोटा से ली गई 1.5 अरब रुपए की, अब वो एक MP है, वो कारोबार भी करता है टोयोटा का, शेख अलाउद्दीन साहब उनका नाम है, 32 साल से गाड़ियाँ सप्लाई कर रहे हैं। उनके 2 शोरूम बंद करवाए गए, टोयोटा रावी लाहौर और टोयोटा साहिवाल। 1.5 अरब की गाड़ियां। टोयोटा गुजरात में कौन पार्टनर है? जैगम कौन है? किसका फ्रंट मैन है? मोनस का जैगम से क्या ताल्लुक है? टोयोटा गुजरात ने वो गाड़ियां कहां से ली? छोटी सी मिसाल है। वो ऐसा अनोखा लाडला है जिस पे दिल करता है वो उंगली रखता है कि जी ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए अब्बू जी। अब जिसने सियासत अब्बू जी की गोद में बैठ के की है, आज भी अब्बू जी के पास बैठा है और अब्बू जी करके अरबों रुपया हड़प किए जा रहा है। ये मकरू धंधा चल नहीं सकता ना, इस पे कमीशन बनना चाहिए। शफीक भाई, आपने लेटर लिख दिया, गवर्नर ने स्पीकर की रवायत कायम की है। कल को अगर स्पीकर गवर्नर के लेटर का जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम ये 15 दिन बाद या 20 दिन बाद अतमाद का वोट लेते हैं, तो क्या गवर्नर उस लॉजिक को मानते हुए कि अतमाद का वोट लेने की इजाजत देंगे या डी नोटिफिकेशन ही हर सूरत में किया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जब सेशन के दौरान आपको 48 घंटे दिए गए, आप उस पर पूरा नहीं उतरे, आज का दिन भी गुजर गया, तो इसलिए अब कानूनी जवाब कोई नहीं है मजीद टाइम देने का। जैसे मैंने कहा, गवर्नर की स्वाबदीद है, वो चाहे कल डी नोटिफाई करें, परसों करें, उनकी स्वाबदीद है, जब उनको बेहतर लगेगा वो कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, भाई गवर्नर आपने आज आईजी पंजाब भी जो है वो भी चेंज हो गए, नया आईजी पंजाब खान की जानब से लग गए और अभी आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानब से थोड़ा छोटा सा प्रोटेस्ट भी किया गया, कह रहे हैं कि कल बहुत बड़ा करेंगे। आपने रेंजर्स भी बुला लिए हैं अपने गवर्नर के लिए, तो क्या इक़दाम और क्या होने जा रहा है कल के दिन में? क्या कल माल रोड पुरसकून रहेगा या? देखिए, पहली बात यह है कि जो IG और चीफ सेक्रेटरी के आज ऑर्डर हुए, दोनों इंतहाई फर्जशनास अफसरान हैं। माजी में भी वो प्रोफेशनली अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, अच्छी रेप्यूटेशन के हामिल अफसरान हैं और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। तो वो हमें उम्मीद है कि वो अपने कारआए मनसबी अच्छी तरह अंजाम देंगे और इसके साथ साथ गवर्नर हाउस पे
रेंजर्स और एफसी को तलब किया गया है। एफसी का एक दस्ता कल दोपहर यहाँ पहुंच जाएगा, रेंजर्स का एक दस्ता यहाँ तैनात कर दिया गया है, क्योंकि पिछली दफा गवर्नर हाउस के गेट को फलांगने की कोशिश की गई और इमरान न्याजी ये प्लान बना रहा है कि वो श्रीलंका वाले उसकी बात पूरी हो और लोग अंदर इधर टापें, आग लगाएं, यहाँ पे बदअमनी पैदा हो। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास जिम्मेदारी करते हुए रेंजर्स और एफसी को तलब किया गवर्नर हाउस के लिए, और ये स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट फंक्शनरी है गवर्नर साहब, तो ये इजाजत नहीं दी जाएगी कि इनके लौंडे लपाड़े यहाँ पे आके हुल्लड़बाजी करें, बदअमनी फैलाएं। और बाकी अजहर साहब का बेटा जो है वो जरूर आके यहाँ पे स्टेज लगाए, जो करतब करने हैं, मुंह से आग निकाले, एक पहिए वाली साइकिल चलाए, हमें कोई इतराज नहीं है। ये आपने तहरीक अदम एतमाद, अता भाई आपने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवा रखी है असेंबली में, जिसका स्पीकर ने जुमे को इजलास बुलाया, आप उस तहरीक का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? तहरीक अदम एतमाद का एक कानून सुन लें। तहरीक अदम एतमाद जब नोटिस सर्कुलेट होगा उसके 7 दिन के अंदर लगाई जाती है। नोटिस सर्कुलेट नहीं किया गया इमरान में, उन 7 दिनों के बाद 3 से 7 दिनों के दरमियान रेजोल्यूशन जो है वो पेश किया जाएगा। रेजोल्यूशन के पेश करने के 3 दिन के अंदर आपने उसको लगाना है। 10 दिन चाहिए जिस दिन से नोटिस सर्कुलेट होगा। तो जुम्मे को किस तरह कराएंगे? ये वही स्पीकर है जो खत में ज़ाब्ता कानून समझा रहा है, उसको अपना ज़ाब्ता और इख्तियार नहीं पता। ऐसे स्पीकर को क्या करना है? घर चला जाए अगर काम करना नहीं आता। बहुत शुक्रिया। ताड़े साहब एक गुजारिश है, ना इम्कान है ना खारिज इम्कान है। इमरान खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, ये दोनों शख्स से दोनों पार्टियों को खिला रहे हैं। तीसरा बंदा जरदारी साहब है पाकिस्तान में जो मौजूद है, और सारे मामले में जब भी आपकी जमातें फंसती हैं उनको शुजा साहब के पास भेज दिया जाता है। ये कब तक ड्रामा आवाम देखेगी? नहीं, खिला रहे हैं क्या मतलब? आवाम तो ये चाहती है कि आप कोई ना कोई ऐसा फैसला करें जो सूबे के हाथ में। सर बात ये है 10 साल हमारी हुकूमत रही है पंजाब में, लैपटॉप से लेके, अस्पतालों से लेके, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटियों तक, PKLI जैसा अस्पताल, मॉडर्न तरीन निज़ाम यहाँ पे राइज किया गया। अब आपका भी हाफजा थोड़ा कमजोर है, बादाम खाया करें सुबह। कि बुजदार किसका नुमाइंदा था? क्या हमने लगाया था? क्या जरदारी साहब ने लगाया था? क्या नवाज शरीफ साहब ने लगाया था? उस शख्स ने 4 साल में जो पहली प्रेजेंटेशन हुई नेस्पाक की, कहता है ये नेस्ले और नेस्पाक में क्या फर्क है, ऐसे शख्स को वजीर आला लगाया गया है। बात ये है उसने तबाही की। हमारी सताइश तो करें कि हमने आपके बच्चों को लैपटॉप दिए, हमने बिजली लगाई, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, सड़कें, मोटरवे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए। 4 साल से फरा गोगी की फैक्ट्री के अलावा मुझे बता दें यहाँ पे दूसरा काम हुआ हो पंजाब के अंदर? किसको नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी कैसे खरीदी जाती थी? ताहिर खुर्शीद कौन था? शराब खाने का लाइसेंस किस बुजदार ने लिया? अब मुझे क्यों आपने इस तरफ लगा दिया? कोई किसी को नहीं खिला रहा। पंजाब का जब इलेक्शन हुआ था 2018 का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, आजाद अरकान की तादाद ज्यादा थी, वो जहाज में बैठ के जाते रहे, पटके पहनते रहे। हमारा ये राइट था और मैंडेट था कि हमारी हुकूमत बनती। तो इसलिए जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उस न्याजी के खिलाफ हैं जिसने 4 साल में मईशत का भट्टा बिठा दिया, जिसने IMF को खत लिखे कि ये डील मत करे। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल आया। अल्लाह के फजल से हमारा GSP+ स्टेटस मेंटेन है। अल्लाह के फजल से जो इमरान न्याजी ने मुआहिदा किया था IMF के साथ और उसको पूरा नहीं किया था, वो हमने बाया तकमील तक पहुंचाया। अब इस मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चाहता है तबाही और बर्बादी, ये चाहता है मैं असेंबलियां तोड़ूं, सड़कों पे लूर, फिर उसको वारागर्दी की आदत है, वो बचपन से ऐसा है। तो वो तो चाहेगा कि मैं बस कंटेनर पे चढ़ा रहूं, नाच गाना होता रहे, मैं झूमता रहूं, हाथ हिलाता रहूं।